Good morning. Shall we start? Good morning, sir. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yesterday we have seen the syllabus of Unit 2 and we have understood the central idea of the chapter, in which we have understood that equilibrium is a condition of balance, and we are going to see the equilibrium of rigid bodies. So rigid bodies are defined in a way that they do not change their dimensions. Then we have started discussion regarding the conditions of equilibrium. So if a body is in equilibrium, then it means that it is not under the action of unbalanced forces. Equilibrium जर असेल तर unbalanced forces act होत नाहीत. याचाच अर्थ काय? Resultant force acting on the system should be zero, and if the resultant is zero in case of concurrent forces, it means that summation fx, that is x component of the resultant, and Sir, summation fy, that is y component of the resultant, should be zero. Hello, sir. हा बोला. फक्त फर्स्ट स्लाइड दिसत आहे सर. स्क्रीन शेअर झालेली आहे. काय प्रॉब्लेम आहे? Okay, I will keep on changing the slides. Whether the slides are changing now? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, I will share it again. Now, what is visible on your screen? Syllabus. Okay. Anything else you can see? No, sir. So we'll continue now. So we have understood the central idea of the chapter, where we understood that equilibrium means a condition of balance, and equilibrium of rigid bodies whose dimensions are not changing under the action of forces, that we have to discuss in this chapter. Then we have understood that when a body is in equilibrium, it means that unbalanced forces should not act on the body. Therefore, all the forces acting on the body are in balance. It means that the resultant force acting on the body is zero. And if the resultant is zero, x component of the resultant, that is summation fx, should be zero. Summation fy should be zero. He note केलंय तुम्ही? So, yes, sir. नोट केलंय ना? हाँ, sir. ठीक है. Then if the force system is non-concurrent means the forces are not meeting at a स्लाइड चेंज होत नाही. फर्स्ट स्लाइड दिसते. तुमची स्लाइड चेंज होत नाही. So concurrent force system we have seen. In case of non-concurrent force system, so in addition to the resultant to be zero, now whatever I am writing, is it visible? Yes, sir. Yes. So in case of non-concurrent force system, the resultant should be zero. जर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होत असेल आणि बॉडी जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर रिझल्टंट झिरो असावा. म्हणजेच काय? समेशन एफएक्स शुड बी झिरो, समेशन एफवाय शुड बी झिरो, अँड इन ऍडिशन टू दॅट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी झिरो. इथं मोमेंटची कंडिशन आपण का घेतली? बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग नॉन कॉन्करंट सिस्टीम. इज दॅट क्लिअर? काल आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. कॉन्करंट सिस्टीम मध्ये ही कंडिशन घ्यायचा विषय नाही, because all the forces
as well as resultant. They are passing through a single point. हे सर्वच्या सर्व फोर्सेस, गिवन फोर्सेस as well as resultant जर एकाच पॉइंट मधून पास होत असतील तर त्या सर्वांचं मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट हे 0 असणार आहे. कशामध्ये? कॉन्करंट. कॉन्करंट मध्ये. त्यामुळे तिथं मोमेंटची कंडिशन घ्यायची नाही. बट इन केस ऑफ नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम दिस कंडिशन इज इसेन्शियल, विच इज दॅट Summation m is equal to 0. summation m is equal to 0. I hope these conditions are clear to you. Shall we write one sentence about it? Yes, sir. Yes. आता मी इथं जे दिसतंय ते नोट करा. फॉन्ट पण मोठा झाला अचानकच, काय झालं कोणास ठाऊक. इन केस ऑफ फॉन्ट मोठा वाटतो ना जरा. Yes, sir. असू दे, आज शनिवार आहे. जय बजरंगबली म्हणून चालू करूया आता. इन केस ऑफ कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम all given forces as well as the resultant pass through the given point, hence moments are 0. हे सर्व फोर्सेसचे मोमेंट 0 असणार आहेत, बरोबर आहे का? Yes, sir. Hence summation m equal to 0 is not applicable असं म्हणा. फॉन्ट एकदम मोठासा गॉडझिला सारखा वाटायला लागला बघा. ठीक आहे, तुम्हाला चांगलं आहे मोबाईल वरती पाहायचं असेल तर. Next, in case of non-concurrent force system, summation m should be 0 to ensure the condition of equilibrium. नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम मध्ये सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकाच पॉइंट मधून पास होत नाहीत. त्यामुळे जर इक्विलिब्रियम एन्श्योर करायचं असेल तर समेशन m इक्वल टू 0 असलं पाहिजे. Have you understood the meaning? Yes, sir. So, Okay. Now once again I am sharing the screen. Ref 5 केला. आता काय दिसतं सांगा? converting. Converting force couple Okay, system. now I'll change the slide. आता काय दिसतंय? Converting Types of support दिसतंय का? नाही. ठीक आहे. स्लाइड चेंज करताना प्रॉब्लेम येतोय. ठीक आहे. Now what is visible? Converting The force force into a force couple system. ठीक आहे. Now what is written on the screen? Can you see? E. Yes, sir. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स EM लिहिलेलं दिसतंय ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. दॅट मच इज इनफ. आता एवढे एक स्लाइड पाहिजे आपल्याला. चेंज करायची गरज नाही बिकॉज
थोडस काय म्हणतात झूम होतं ना आपण पॉवर पॉईंट शो केल्यानंतर. राईट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, कन्व्हर्टिंग द गिवन फोर्स into लिहायचं राहिलं अ फोर्स कपल सिस्टीम. Converting the given force into a force couple system. डायग्राम काढून घ्या. तर इथे जे काय दिसतंय हे काय आहे, बीम आणि कॉलम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. तर याच्यामध्ये आपण बीमच्या इक्विलिब्रियमचा स्टडी करणार आहोत. व्हेन यू आर सीइंग अ सिव्हिल स्ट्रक्चर, द वर्टिकल मेंबर्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स अँड द हॉरिझॉन्टल मेंबर्स आर कॉल्ड एज बीम्स. आरसीसी स्ट्रक्चर मध्ये so here you can see this is point A, here it is B, here it is C. The total length of the beam is given as how much? 5 meter. And there is one force acting on this beam at point B, whose magnitude is 500 Newton. This is what we are given. Diagram काढली? Yes, sir. Okay. Now write down the statement. Font फारच मोठा आहे. ऑप्शन्स पण नाही फॉन्ट रिड्यूस करणं वगैरे. ठीक आहे, लेट इट बी. Figure shows force acting on beam ABC convert it into force couple system, converted into an equivalent force couple system. Figure shows a force acting on beam ABC किंवा AC म्हणा, converted into an equivalent force couple system. Statement दिलाय? Yes, sir. ठीक आहे. एकदम सोपा पार्ट आहे. आधी मराठीत एक्सप्लेन करतो, नंतर ट्रान्सलेट करेल. आपल्याला आता काय दिले पहा, एक फोर्स आहे ज्याचं मॅग्नेट्यूड किती आहे 500 न्यूटन. हा सिंगल फोर्स आहे आणि हा या बीम वरती ऍक्ट होतोय. ठीक आहे. बीमचे डिस्क्रिप्शन काय, तर हे डिस्टन्स आहे 3 मीटर A to B आणि B to C आहे 2 मीटर. टोटल लेंथ आहे 5 मीटर. नेक्स्ट, याचाच अर्थ काय, तर हा जो फोर्स आहे 500 न्यूटनचा, तो या बीम वरती जो काही इफेक्ट जनरेट करतो, ठीक आहे, तेवढाच किंवा इक्विव्हॅलंट इफेक्ट जनरेट करणारी आपल्याला एक सिस्टीम फाइंड आउट करायची आहे.
ज्याच्यामध्ये काय असेल, एक फोर्स असेल आणि एक कपल असेल. यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? Yes, sir. So whatever the effect produced by this 500 Newton force, same effect should be produced by the combination of one force and one couple, and that force couple system we have to find out. मग काय करायचं याच्यामध्ये बघा, एकदम सिंपल आहे. तर ए जो पॉइंट आहे इथं ऍक्ट होणारे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस घ्या. त्यांचं मॅग्नेट्यूड असलं पाहिजे 500 न्यूटन. बापरे, 5000 सारखं वाटायला लागलं ते. एवढं पॉइंट आलं. अंडरस्टूड? काय केलं, पॉइंट ए ला ऍक्ट होणारा काय घेतलं आपण, टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड ऑफ 500 न्यूटन इच. ठीक आहे. नाउ कलर चेंज झालं का? Did you notice something now? काय लक्षात आलं का? Opposite direction. करेक्ट. नाउ ऑब्झर्व दिस फोर्स. तर पहिला मुद्दा काय केला सांगा, स्टेप बाय स्टेप तुम्ही सांगा. स्टेप नंबर 1 काय केलं, पॉइंट ए ला ऍक्ट होणारे 500 न्यूटनचे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आपण ऍड केले. म्हणजे इफेक्टिव्हली कोणता फोर्स ऍड केलाय का आपण? No. नो सर. तर No, कुठलाही नेट इफेक्ट आपण चेंज केला नाही. इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ऍड केले म्हणजे नेट फोर्स कुठलाही ऍड केला नाही. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Now consider the combination of these forces. Upward force of 500 Newton at A and downward force of 500 Newton at B. हे forces काय फॉर्म करतायत? They are equal and opposite forces separated by some distance. So by definition it is a couple. काय सांगितलं बघा, ए ह्या पॉइंटला ऍक्ट होणारा 500 न्यूटनचा फोर्स आणि बी ह्या पॉइंटला ऍक्ट होणारा 500 न्यूटनचा फोर्स जो डाउनवर्ड आहे. हे दोन्ही कसे आहेत, इक्वल अँड अपोजिट सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स. सो बाय डेफिनेशन ते कपल फॉर्म करतात. इज इट क्लिअर? येस सर. Yes, sir. मग इक्विव्हॅलंट डायग्राम आता आपण काढूया. फॉन्ट एवढा मोठा आहे, भारतापेक्षा महाराष्ट्र मोठा दिसायला लागला नाही. बघू पुढच्या लेक्चरला चेंज होईल. आपण बीटिंग एंड नको करायला एवढ्यासाठी. तर हा 500 न्यूटन फोर्स ऍट बी डाउनवर्ड, 500 न्यूटन फोर्स अपवर्ड ऍट ए. दोघांचा इफेक्ट जो आहे तो आपण रिप्रेझेंट करूया ऍज वन कपल. ठीक आहे. मग कपल जे आहे ते आपण कसं रिप्रेझेंट करतो? इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. हा, ते बाय डेफिनेशन झालं. युनिट म्हटलं तर काय पाहिजे, मॅग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स पाहिजे. बरोबर आहे ना? Yes, आणि sir. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द टू. मॅग्नेट्यूड किती आहे? 500 आणि डिस्टन्स किती आहे? 3. म्हणजे ह्या कपलचं मोमेंट किती झाला? 1500 500 into 3. बरोबर आहे ना? येस सर. Yes. न्यूटन मीटर. 1500 न्यूटन मीटर एवढा मोमेंट असणार हे जे कपल आहे
ते आपण इथं रिप्रेझेंट केलं. ओके, यू कॅन इझिली अंडरस्टँड इट इज अ क्लॉकवाईज कपल. हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारला नाही क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे. तर हे कपल क्लॉकवाईज आहे. कॅन यू अंडरस्टँड? एक्सप्लेन करायची गरज आहे. नो सर. मला आठवत असेल कुठलाही एक पॉइंट इन बिटवीन घ्या दोन फोर्सेसच्या, समजतंय ना? Yes, sir. आणि त्या पॉइंट भोवती जे मुवमेंट आहे त्याचा सेन्स किंवा डायरेक्शन तुम्ही ऑब्झर्व करा. यू विल ऑब्झर्व दॅट इट इज क्लॉकवाईज कपल. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. मग आता 3 फोर्सेस इथं होते वरच्या डायग्राम मध्ये, त्यापैकी आपण 2 फोर्सेस काय रिप्रेझेंट केले ऍज अ कपल, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. आता कोणता फोर्स शिल्लक राहिला? डाउनवर्ड फोर्स Downward of ऍट ए. A point. त्याचं मॅग्नेट्यूड किती आहे? 500. 500 न्यूटन. त्यामुळं पॉइंट आता फारच भयानक झालाय. आपण मध्ये बाउंड्री लाईन आखूया. तर फिगर 1 मध्ये आपण काय केलं? गिव्हन सिस्टीम मध्ये ऍड केले काय काय? इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ऑफ 500 न्यूटन ऍट पॉइंट ए. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. त्यानंतर काय लक्षात आलं की अपवर्ड फोर्स ऍट ए, डाउनवर्ड फोर्स ऍट बी, दे फॉर्म वन कपल. ते इथं रिप्रेझेंट केलं. त्याचं मॅग्नेट्यूड किती आहे? 1500 न्यूटन मीटर. आणि शिल्लक राहिलेला फोर्स आपण इथं दाखवला, डाउनवर्ड फोर्स ऍट ए. तर इथं तुमच्या लक्षात येईल की हा डाउनवर्ड फोर्स आणि हे क्लॉकवाईज कपल, हे दोघे मिळून किती इफेक्ट प्रोड्यूस करतात? 500 न्यूटनचा डाउनवर्ड फोर्स जो Q1 होता त्याच्यामुळे जो काही इफेक्ट होतो तेवढाच इफेक्ट प्रोड्यूस करतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. राईट डाऊन. स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिहा. आता मी काय लिहायचं धाडस करत नाही कारण खूपच कमी लिहू शकतो मी स्क्रीनवरती. पॉइंट नंबर 1, add equal and opposite forces of magnitude 500 Newton each, 500 Newton each to the given force system, to the given force system as shown below. As shown below. आता इथे दिसणार डायग्राम रिड्रॉ करा तुम्ही. सध्या तुमच्याकडे काय फक्त 500 न्यूटनचा एकच फोर्स दिसतो अशी डायग्राम आहे जी क्वेश्चन फिगर आहे, समजतंय का? आता जे काय लिहिलं त्याच्या खाली तुम्ही ही डायग्राम ड्रॉ करा ज्याच्यामध्ये टोटल 3 फोर्सेस दिसत आहेत. लक्षात आलं काय सांगितलं? ड्रॉ दिस डायग्राम in which we are showing total 3 forces.
Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down point number 2. Point number 2. Write down upward force at A. Upward force at A and downward force at B and downward force at B represent a couple whose magnitude is 500 into 3 equal to 1500 Newton meter. 1500 Newton meter. Full stop. This is a clockwise couple. This is a clockwise couple. Full stop. तीसरा पॉइंट लिया. In addition to this, म्हणजे ह्या कपल शिवाय, in addition to this, a downward force of 500 Newton. Downward force of 500 Newton is acting at point E. Is acting at point E. Next point, तो झाला चौथा ना. फोर्थ पॉइंट. तिसरा झाला चौथा. हा चौथा पॉइंट ला. Therefore, hence, an equivalent force couple system. Hence, an equivalent force couple system acting at point A. Acting at point A, comma, having similar effect. Having similar effect as that of the given force. As that of the given force will be as shown below. Will be as shown below. Now show this representation in which you are showing one clockwise couple and one downward force. I hope this is understood by you. Kai doubt nahi na? No, sir. No, No, sir. ठीक. No, sir.
झाला? Yes, sir. त्याच्यामध्ये तुम्ही एक फोर्स दाखवता डाउनवर्ड ऍक्टिंग ऍट पॉइंट ए. यू आर ड्रॉइंग दिस डायग्राम and one clockwise couple. Shall we continue? Yes, sir. Yes. Okay, now this was the initial phase of understanding. आता जर तुम्हाला स्पेसिफिक सांगितलं की convert the given force system into a force and anti-clockwise couple system. जे काय कपल आपल्याला पाहिजे इक्विव्हॅलंट इफेक्ट जनरेट करणारा ते कपल आणि एक सिंगल फोर्स असे सिस्टीम तुम्हाला पाहिजे आणि कपल पाहिजे अँटी क्लॉकवाइज. सो व्हॉट विल बी द चेंज? At point C, we take two forces. Correct. So if you are adding two equal and opposite forces at point C, equal and opposite forces we are adding at point C, means no effective force we are adding to the system. But out of this, दोन फोर्सेस बघा जे ब्लॅक एरो हेडने रिप्रेझेंट झालेले आहेत. कुठले? डाउनवर्ड फोर्स ऍट बी, अपवर्ड फोर्स ऍट सी. ठीक आहे, त्यांच्यामुळे एक कपल फॉर्म होतंय. कपलची डायरेक्शन जर पाहिजे असेल तर काय फॉर्म्युला किंवा काय शॉर्टकट वापरता? इन बिटवीन कुठला एक पॉइंट कन्सिडर करा दोन्ही फोर्सेसच्या मध्ये आणि अबाउट दॅट पॉइंट मोमेंट कसं येतं चेक करा. व्हॉट इज युअर आन्सर? द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट विल बी अँटी क्लॉकवाइज. त्यामुळे हे तयार होणार कपल कसं आहे सांगा? अँटी क्लॉकवाइज कपल. आर यू गेटिंग? Yes, sir. sir. Yes, sir. So the equivalent system, if you want to represent, how it will be? This is A, B and C. So first we are having anti-clockwise couple whose moment is 1500 Newton meter. The anti-clockwise झालं. And which force is remaining? कोणता फोर्स राहिलाय? Downward force at C. So ultimately हे पण रिप्रेझेंट करा. क्वेश्चन घ्या. Similarly, by adding two equal and opposite forces, of 500 Newton magnitude, 500 Newton magnitude, comma, we can convert the given force system into an anti-clockwise couple and a downward force at point C. Downward force at C.
draw figure 1 and then draw figure 2. In first figure, we are showing addition of equal and opposite forces. In second figure, we are showing the force couple system. So we are discussing, let me repeat, recording was off. We are discussing the law of parallelogram of forces, which states that if two vectors P and Q, they can be represented along sides of a parallelogram, then their resultant can be represented along the diagonal of the parallelogram in magnitude as well as direction. The magnitude of the resultant is given as R is equal to root of P square plus Q square plus twice PQ cos theta. This is the magnitude of the resultant, and the direction of the resultant or angle alpha we can find out as alpha is equal to tan inverse of Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So we have to obtain a proof for both these formulae, magnitude of the resultant as well as direction of the resultant. So what we are doing, first we are representing P and Q along the sides of a parallelogram. So which is the parallelogram? OACB हा parallelogram आहे, त्याचा diagonal हा resultant आहे OC. मग काय केलं, OA extend केली horizontally, drop one perpendicular from C. They will meet at point D, so that the angle at point D is 90 degrees. Shall I continue? Yes. Yes, sir. Yes. Then you will get two right angle triangle. The smaller right angle triangle is which one? ACD. ACB. So in this triangle, you find out the magnitudes of two perpendicular sides, that is CD and AD. That is step number 1. Then you go to the bigger right angle triangle, that is OCD, and in this you have to use the Pythagoras theorem. These are the simple steps to prove the magnitude as well as direction of the resultant. Diagram काढून घेताय? Yes. Yes, sir. Draw the diagram. प्रूफ हा यातला सोपा पाठ आहे, याच्यानंतरचं डिस्कशन खूप इंटरेस्टिंग आहे.
And actually I could not stop myself. When the resultant is greater than the given forces and when the resultant is smaller than the given forces. हे discussion खूप interesting आहे. But before that we'll prove the law of parallelogram of forces. Hint, consider smaller right angled triangle ACD and values of perpendicular sides CD and AD also find OD equal to OD plus AD. पहिलं point म्हणा. Consider जसं टाइप करत होते लेटर्स कमी होत आहेत. ठीक आहे. सेकंड, use Pythagoras theorem bigger triangle कोणता OCD. एवढं फक्त लक्षात ठेवा, बाकी काय पुढचं लक्षात ठेवायची गरज नाही. लिहून घेतली हिंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता इथून पुढे जे काय करायचं ते तुम्ही सांगाल ते मी लिहिणार. ओके. लेट इट बी राईट, लेट इट बी रॉंग, काय अवघड नाहीये. चला पॉइंट नंबर 1 काय लिहिणार सुरुवातीला? ड्रॉ And OE. draw horizontal line AD. AD. Line. Draw horizontal line AD and vertical line CD. So extend OA, draw perpendicular from C. दोन्हीचा अर्थ एकच. जे काय लिहिलेलं दोन्हीचा अर्थ एकच.
extend horizontal line OA म्हणा, drop perpendicular from C म्हणा, horizontal line AD, vertical line CD. Consider triangle AD. right angle triangle ACD. In which angle A is equal to theta. A ह्या ठिकाणचा अँगल किती आहे? थीटा आहे. Theta. Okay. So first mention what is sin theta. Sin theta triangle ACD मध्ये opposite side divided by hypotenuse. CD upon AC. CD upon AC. AC. बरोबर आहे. पण AC म्हणजे काय? तर वेक्टर Q आहे. So sin theta is Yes, sir. equal to CD CD upon AC च्या ठिकाणी आपण Vector मॅग्नेट्यूड Q. लिहू शकतो. दॅट इज Q. याच्यावरून तुम्हाला मिळाली व्हॅल्यू कशाची? CD ची. CD is equal to काय मिळालं? Q sin theta. Q sin theta. हे प्रूव्ह करणं खूप चांगल्या गोष्ट आहे सध्या नाही. काय काय शिक्षक एवढं चांगलं प्रूव्ह करून दाखवतात की पोरं सायन्स साईड सोडून LLB ला जातात प्रूव्ह करण्यासाठी. ओके. ऑल्सो cos theta is equal to file AD upon AC. Again AD upon AC, out of which AC is once again vector Q. Q. AD divided by Q. Q. याच्यावरनं AD ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. Q cos theta. AD is equal to AD cos theta. Q cos theta. Q into Equation 2. cos theta. This is equation 2. तर ज्या दोन परपेंडिक्युलर साइड आहेत कुठल्या कुठल्या? CD and AD. We have found out their magnitude in terms of theta. ठीक आहे. आता मोठ्या ट्रायंगल मध्ये OCD मध्ये तुम्हाला पायथागोरस थेरम यूज करायचा आहे. तर मोठ्या ट्रायंगलची एक साइड कुठली आहे? OD. तर ती पण मिळवली पाहिजे. बरोबर आहे? ऑल्सो Yes, sir. OD चं पण मॅग्नेट्यूड लगेच मिळवा. OD is equal to OA plus AD. या दोघांची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे दोन्ही टर्म्सची. OA म्हणजे काय? P vector. P vector. B वेक्टर P. D आणि O सारखा दिसायला लागला. OD is equal to OA is nothing but vector P plus AD म्हणजे काय? Q cos theta. P plus Q cos. Q cos theta. Call this as equation 3.
सेकंड लास्ट स्टेप याच्यावरून तुम्हाला काय मिळेल आरचं मॅग्नेट्यूड मिळेल. आर म्हणजे ओसी आहे बरोबर आहे का. नेक्स्ट स्टेप काय सांगितले यूज पायथागोरस थेरम इन ट्रायंगल ओसीडी. यूज पायथागोरस थेरम इन ट्रायंगल. राईट अँगल लिहिले तर अजून बेटर. इन ट्रायंगल ओसीडी. OC square of the hypotenuse is equal to OD square plus CD square. Substitute the values. OC is nothing but R. Substituting the values वगैरे मीठ मसाला लावा तुम्ही. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू ओडीच्या ठिकाणी काय लिहिणार पी प्लस क्यू कॉस थीटा. P plus Q cos theta plus CD is Q sin theta. या दोघांच्या स्क्वेअर लिहावं लागेल. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू आता पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये दोन टर्म आहेत ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज करा. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी बरोबर आहे ना. Yes, sir. Yes, sir. So p square plus twice pq cos theta plus b square सेकंड टर्मचा स्क्वेअर म्हणजे काय येईल Q square cos square. q square cos square theta. हे झाला स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट ब्रॅकेट. ओके सेकंड ब्रॅकेटचा स्क्वेअर काय येईल Q square q स्क्वेअर Q स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. शेवटच्या दोन टर्म मधून क्यू स्क्वेअर कॉमन आहे. हे सगळं रुटीन तुम्हाला माहिती असेल. काय जास्त एक्सप्लेन करत नाही. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos theta प्लस क्यू स्क्वेअर कॉमन घेऊया. into bracket cos square theta plus sin square theta. त्याची ऑब्वियस व्हॅल्यू किती येणार आहे 1. 1. तर 1 ने आपण क्यू स्क्वेअर ला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे अल्टिमेटली काय राहणार आहे क्यू स्क्वेअर राहणार. These are simple steps. Let us not waste our time in all this explanation. Therefore, r square is equal to p square plus q square आधी घेतो आपलं नेहमीच्या फॉर्म्युलानुसार चालेल ना. p square plus q square plus twice pq cos theta. Therefore, r is equal to under root
p square plus q square plus twice pq into cos of theta. This is the first thing we wanted to prove. Okay. Magnitude of R is obtained. Point number 5. The further magnitude of R. Okay, then आता काय मिळवायचे तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ आर. ओके, तुम्हाला कुठून मिळेल? कन्सिडर अल्फा जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला बिगर ट्रायंगल कन्सिडर केला पाहिजे, बरोबर आहे का? Yes, sir. Consider triangle OCD. त्याच्यावरून काय मिळतं तुम्हाला? tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट साइड काय आहे? CD डिवाइडेड बाय OD. सो CD ची व्हॅल्यू आपल्याला मध्ये इक्वेशन 1 वरून पुट अप करा. q sin थीटा divided by value of OD is p plus q cos theta. From which you can find alpha. Alpha is equal to tan inverse of same term q sin theta divided by p plus q cos theta. So this is the proof of law of parallelogram of forces. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay, please No, take a sir. snapshot. Snapshot घ्या. And we have to move to the numericals now. लिहून झालं सगळं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down. आता माऊसने लिहिणं जरा अवघड चाललं, फोटो दुखायला लागले. टाइप करतो. Different conditions comparing magnitudes of given forces. Given forces कुठले कुठले होते? P and Q. Forces P and Q and magnitude of resultant R. इथं आपल्याला डिस्कस काय करायचंय? डिपेंडिंग ऑन
angle theta between the given forces P and Q. P आणि Q मधला अँगल जो आहे थीटा तो जर बदलला तर गिवन फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड आणि रिझल्टंट आर चं मॅग्निट्यूड याच्या काय रिमार्क लिहायचे आहेत. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक आहे. पहिली स्पेसिफिक कंडिशन घेऊ आपण. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एमसीक्यू मध्ये आपण चर्चा केलेला आहे, इफ यू रिमेंबर. Suppose this is given force P, this is given force Q. अजून एक कंडिशन ऍड करूया. P is equal to Q. ही स्पेसिफिक कंडिशन घेऊ म्हणजे कंपॅरिझन करायला सोपं जाईल. ठीक आहे. तर अँगल बिटवीन टू फोर्सेस किती झाला? 90 डिग्री. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे जो नॉर्मली आपण पॅरलोग्राम म्हणत होतो, तो पॅरलोग्राम असा आपल्याला बघायला सवय लागली ना. Yes. P आणि Q जर इक्वल घेतले आणि हा जर 90 केला, सगळे असे शिफ्ट होतील. समजतंय ना? and it will become a square. Shall I continue? Yes. Yes, sir. Yes. मग अशा प्रकारच्या कंडिशन मध्ये रिझल्टंट R हा काय असेल? डायगोनल ऑफ द स्क्वेअर. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आपल्याला माहिती आहे डायगोनल ऑफ द स्क्वेअर हा कसा असतो? √2 टाइम्स Root 2 into side. R is equal to √2 into P असेल, बरोबर का? And अल्फा अँगल मेड बाय द रिझल्टंट किती असेल? 45. 45. पहिली कंडिशन क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes. Second, when E is equal to Q given मध्येच लिहूया and theta is less than 90 degrees. Now see here. This is vector P. मला वाटतं फारसं काय अवघड नाहीये, जे बोलतो ते समजतं ना सर्वांना? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. So suppose this is vector P. तुम्ही ही लिमिटिंग कंडिशन पाहिली, Q आता मी दाखवतो, बरोबर आहे का? तर या केस मध्ये रिझल्टंट R जो आहे याचं मॅग्निट्यूड, बरोबर आहे का? रिझल्टंट R चं मॅग्निट्यूड हे P किंवा Q पेक्षा जास्त आहे, √2 टाइम्स. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सेम कंडिशन विल कंटिन्यू. जर हा थीटा मी लेस दॅन 90 डिग्री करत गेलो, समजतंय ना? Yes, sir. Yes, sir. तर कोणत्याही कंडिशन मध्ये जर थीटा ज्या वेळी लेस दॅन 90 डिग्री असेल,
पी आणि क्यू इक्वल आहेत असं आपण गृहीत धरतो. ठीक आहे. तर थिटा ज्या ज्यावेळी लेस दॅन 90 असेल, थिटा लेस दॅन 90 असेल, त्यावेळी काय येतं, तर जनरलाइज आता जे आपण शिकलो, त्यावेळी रिझल्टंट आर जो आहे हा कसा असेल, बिगर Greater than P and Q. ग्रेटर दॅन पी अँड क्यू. बरोबर आहे ना. येस सर. Yes, sir. अल्फा सुद्धा कसा असेल, तर तो थीटा पेक्षा कमी असेल. येस और नो. येस सर. Yes, sir. अल्फा जो आहे तो थीटा पेक्षा कमी असेल. प्रिसाइजली म्हटलं तर हाफ द थीटा असेल. बरोबर आहे ना. येस. नोट करता सेकंड कंडिशन, व्हेन P is equal to Q and theta is less than 90 degrees, R is greater than P and Q. And alpha is less than theta, or alpha is equal to theta by 2. मला वाटतं याची काय डायग्राम काढायची गरज नाही, आता आपण प्रूफ मध्ये काढलेले ते डायग्राम. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Now third condition. When P is equal to Q and theta is greater than 90 degrees. So once again we take this as vector P. Q we are taking of equal magnitude. आता Q जो आहे आपण काय करतो, 90 पेक्षा जास्त घेतो, 90 डिग्रीज पेक्षा. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. आपण ही कंडिशन घेतली, समजा 130 डिग्रीज, 135 सॉरी, काय होईल? R will be less than P and Q. So in this case you can easily understand P आणि Q आहे, बरोबर आहे, आणि हा R आहे. तर रिझल्टंटच्या अँगलला आपण काय म्हणतो? Alpha. अल्फा म्हणतो, बरोबर आहे. आणि P आणि Q मधला जो अँगल आहे त्याला काय म्हणतो आपण? थीटा. काय काय लक्षात आलं? जर थीटा हा 90 पेक्षा जास्त असेल तर काय काय लिहिता येईल? What is your observation? R is less than P and Q. Alpha R is less than PQ. P and Q. Okay. And is less than theta. alpha is greater than theta. Precisely तो डबल असेल. Is that clear? इथं अल्फा काय होता? थीटा बाय 2, बरोबर ना? येस. इथं अल्फा काय नाही, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 हे कॉमनच आहे. अल्फा कमीच राहणार ना.
Yes, theta sir. पेक्षा Yes, sir. अल्फा इज लेस देन थीटा आणि दोन्ही केस मध्ये अल्फा इज इक्वल टू Theta by थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 इट इज ऍप्लिकेबल टू बोथ द केसेस. फक्त आर जो आहे त्याचं मॅग्निट्यूड पी आणि क्यू पेक्षा कमी असेल कधी when theta is greater than 90 degrees. बरोबर आहे का? Yes, sir. Now we'll see some particular cases. When theta is equal to 0 degrees, p is equal to q. ही कंडिशन आपण कॉन्स्टंट ठेवतोय. When theta is equal to 180 degrees, p is equal to q. पी क्यू आर इक्वल अँगल किती आला होता आपला एमसीक्यू मध्ये कॉस काहीतरी आपण ठेवून बघितलं होतं 120 मायनस 0.5 काहीतरी आलं होतं. तो अँगल किती होता? एनीवन रिमेंबर्स? कॉस ऑफ 120 बघा मायनस 0.5 होते. 0.5. Yes. 0.5. हा Minus 0.5. अजून एक स्पेसिफिक कंडिशन घ्या. थीटा इज इक्वल टू 120 degrees, P is equal to Q. आता काय करा पुट आता काय ग्राफिकली बघायची गरज नाही. पहिल्या दोन कंडिशन ग्राफिकली बघितलं. cos 0 is equal to 1 ना. Yes, sir. Yes, sir. P square plus Q square. म्हणजे पी आणि क्यू जर कोलिनियर असतील आणि सेम डायरेक्शन मध्ये असेल तर रिझल्टंट काय असेल त्यांचा डबल असेल. समजतंय का? Yes, sir. Yes. आर यू गेटिंग? तर आर जो असेल हा यांचा डबल असेल. अल्जेब्राइक सम आपण करतो साध्या सोप्या भाषेत. ते मूळ डिराइव्ह कुठून झालं लक्षात आलं? पॅरलल ग्राफ लावतो. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. आपण सहज म्हणून जातो ना सेम डायरेक्शनला आहेत बेरीज करा. आपण त्याचं रूट कुठं आहे तर लॉ ऑफ पॅरललोग्राम मध्ये आहे. इज दॅट क्लिअर? ठीक आहे. थीटा इज इक्वल टू 180 म्हणजे काय? Straight line. दे आर इन द स्ट्रेट लाईन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. हे दोन अपोजिट पार्टी आहेत पी आणि क्यू. त्यामुळे पी चा पण फायदा होत नाही क्यू चा पण होत नाही. येस ऑर नो? कॉस 180 ची व्हॅल्यू पुट अप करा. पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू इंटू कॉस ऑफ 180. कॉस 180 किती आहे? Minus. Minus. -1 मायनस -1. हा म्हणजे पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस पी स्क्वेअर करा ट्वाइस पी स्क्वेअर. बरोबर ना? म्हणजे आर किती आला? 0. 0. आणि जर थीटा 180 असेल तर I think P is equal to Q is equal to R. चेक करा एकदा. बरोबर आहे ना? -0.5 होते cos 120.
Please confirm. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, Yes, sir, so yes, sir. take a snapshot of this also. आता कृपया नोट्स मागू नका, सगळं लिहून देतो मी. देतो मी नोट्स. ते काय तर नोट स्कॅन करताना एखादं पेज फेंट येतं, कुठं लिहिताना इकडे तिकडे प्लस मायनस झालेलं असतं आणि दिवसभर फोन येतात त्याचे. त्यापेक्षा मग परत सगळं देतो मी नोट्स. डोंट वरी, एव्हरीथिंग इज रेडी विथ मी. फक्त नोट्स मध्ये असं झालं तसं झालं ही चर्चा कमी व्हायला पाहिजे. जरी झाले तर ड्युरिंग द लेक्चर व्हावी. ओके, इज दॅट Yes. फाईन? Yes, sir. Yes, sir. Because you might have seen during the lecture. So the next problem we are discussing is find the resultant of two forces. First one is horizontal force, its magnitude is 50 Newton. Other one is 80 Newton, inclined at 30 degrees. You can write P is equal to 50, Q is equal to 80 Newton. लिहिलं तरी चालेल युनिटचं. Angle between them is 30 degrees. You can complete the parallelogram. So diagram complete न करता Mostly you are expecting the MCQs. त्यामुळे Yes. डायग्राम काढायची वेळ शक्यतो येणार नाही. ट्रॅडिशनल एक्झाम असेल तर डायग्राम काढावे. दॅट विल बी बेटर. okay. ट्रॅडिशनल म्हणून 3-3 लाख सापडायला लागलेत रोज. आहे कोरोना वाढल्यावर जगात एकच कम्युनिटीला आनंद होतो. 2 कम्युनिटी, सॉरी. पहिली म्हणजे मेडिकल कम्युनिटी, बरोबर ना? त्यांचा Yes. बिझनेस जोरात चालतो. Yes, sir. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्टुडंट Student. कम्युनिटी. पण कधी पण आपल्या स्वार्थासाठी आपण वाईट गोष्टीची इच्छा No. करू नये. येस ऑर नो? Right. Yes. Let us hope that everyone will be healthy and we are ready for hard work. Anytime. Yes, sir. आपल्या परीक्षेसाठी कोणाचा जीव जाऊ नये. That will be our good intention. Straightforward problem आहे. P is equal to 50, Q is equal to 80, theta is equal to 30 degrees. 30 degrees. अल्फा एक्झॅक्टली हाफ येताना त्याचा फॉर्म्युला का बरं डेराईव्ह केला असेल, हा मोठा प्रश्न आहे. अल्फा हाफच यायला पाहिजे ना थीटाच्या? Yes, का दुसरं काय कंडिशन असू शकते? असं जाऊ मार्क मिळते, लिहून टाका फॉर्म्युला. थीटा 30 degrees, just joking. We'll discuss on this aspect. तो एक्झॅक्टली हाफ येतो का? Theta 30 degrees. You have to find the values of R.
या प्रश्नाचं उत्तर मला पण माहित नाही. जर तो येत नसेल हा फॉर्म्युला तर काय येत नाही, वी कॅन डिस्कस. येत नसणार आहे सर, कारण फॉर्म्युला दिलाय ना. हा, तो हाफ कधी येतो जर पी आणि क्यू इक्वल असतील तर, अनइक्वल Yes. असतील तर काय संबंध नाही. मग अशा आपण पर्टिक्युलर केस घेतले ना, पी इक्वल टू क्यू. जनरल हा, केस yes, मध्ये तो sir. हाफ येणार sir. नाही. हा. ट्वाइस Yes. पी क्यू हो sir. कॉस थिटा. पी आणि क्यू इक्वल असतील तरचा प्रश्न होता मग अशा आपण चर्चा केला. आता पी आणि क्यू इक्वल नाहीत. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज, परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स. पी स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर ह्या टर्म सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा. ट्वाइस पी क्यू कॉस थिटा सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा. त्या तिघांची व्यवस्थित ऍडिशन करा. This subject is very interesting. ऑलमोस्ट आपण 1.5-2 तास शिकतोय बरोबर ना, बट स्टिल देर इज समथिंग टू डिस्कस अँड अंडरस्टँड. बट टाइम टू टाइम वी हॅव टू मेक द चेंजेस. जर मी 2 तास ते तुम्हाला एरो वर गेला आणि खाली गेला बरोबर ना, बीम आली सपोर्ट आला, 2 तास एकत्र बोर झाला असतो. सो देयर शुड बी लिटिल बिट ऑफ कॉम्बिनेशन. What is the value of R? 114. 114.14. Okay, any other opinion or others, do you agree with this value? Yes, sir. R is equal to 114.14 Newton. This is the first answer. Alpha is equal to tan inverse of Q sin theta divided by P plus Q cos theta. Substitute the values and the value of alpha. बघा Q थोडासा जास्त आहे, P कमी आहे. एक्झॅक्टली हाफ वे गेला तर 15 येतो बरोबर ना. येणारा जो आहे अल्फा हा 15 पेक्षा जास्त असेल. आठवतं हे डिस्कशन आपण केलं होतं. As Q is greater than P, alpha will be greater than theta by 2. Theta by 2 म्हणजे काय 15, त्यापेक्षा जास्त यायला पाहिजे. The value of alpha
किती येते 18.40. 18.4. It seems to be correct because it is greater than half of the theta. हे प्रेडिक्शन लक्षात आलं ना तुमच्या? जर P जास्त असेल, Q लहान असेल, P लहान असेल, Q मोठा असेल, तर या केसमध्ये थीटा जो आहे किंवा रिझल्टंट जो आहे हा पहिल्या केसमध्ये रिझल्टंट हा P च्या जवळ असणार आहे. दुसऱ्या केसमध्ये रिझल्टंट हा Q च्या जवळ असणार. त्यानुसार तुम्ही अल्फा जो आहे तो प्रेडिक्ट करू शकता. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so take a snapshot of this. Just 1 minute. Okay. Now take the snapshot. Sir, बोला. डाउट असतील तर विचारा, otherwise we'll proceed to the next problem. Your voice is not audible. Roll number 6, you are trying to speak something. आवाज येत नाही, सॉरी. 125.80, sir. Yes, sir. Correct. It is कुठला? 125.8. 125.81. कशाचा yes. आन्सर? Resultant. रिझल्टंट. ओके. $125.81 न्यूटन. Now we'll go by democratic way. लोकशाही पद्धतीने आपण जाऊया. जर मतभेद असतील तर मतदान घ्यावं लागतं, बरोबर ना? Yes or no? Tell me, how many of you have got the value as 125 for R? माझा आवाज येत नाही. कोणाचा प्रॉब्लेम नेटवर्कचा? येतोय सर आवाज तुमचा. Yes, sir. हा, 114 असं आन्सर मिळालेलं किती लोक आहेत? So one me and other अजून एक जण म्हणाले. ओके. आणि 125 किती लोकांचा आन्सर येत आहे? माझं मी. माझं पण येतोय. सर माझं पण. ठीक आहे, म्हणजे 125 वाले जरा मेजॉरिटी मध्ये दिसत आहेत. ओके. ऍट द मोमेंट, सो यू कॅन. Yes, sir. But Yes, sir. 125 येते रिझल्ट. 125 येत. 125. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. तर बहुमतानं आपण 125 हे आन्सर फायनल करूया. एनी डाउट्स? No, sir. हो सर. ठीक आहे. बदललेल्या उत्तरानुसार पुन्हा एक स्नॅपशॉट घ्या. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? yes, sir. एक लक्षात घ्या, प्रॅक्टिस मध्ये गडबड झाली तर चालेल, फायनल मध्ये व्हायला नको. दॅट इज द ओनली थिंग वी हॅव टू डिसाइड. स्लाइड चेंज होते का? काय दिसते नवीन? नाही सर, तेच दिसतंय. फाइंड No करायचं. problem. येतोय सर. आता शेअर पूर्ण होणार. Okay, now what is visible? Find the angle between two forces. Yes. 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 Yes, sir. झूम आज थोडस मॅन्युअल मोड मध्ये गेलं. एकच स्लाइड एस्केप करून परत नेक्स्ट ला जाऊन मग पॉवर पॉइंट शो करत. There might be some trick which might be missing from me. Find the angle between two forces of magnitude 120 Newton each such that their resultant is 60 Newton. So here the given data is P and Q are equal.
their magnitude is given as 120 Newton. Also, R is given as 60 Newton. त्यांचा रिझल्टंट आपल्याला पाहिजे 60 Newton. तर दोन फोर्सेस मधला अँगल विचारलेला आहे. थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऑफकोर्स हा थीटा 90 पेक्षा जास्त असला पाहिजे. डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याचं आपण मागाशी डिस्कशन केलेलं आहे सविस्तर. So use the formula R is equal to root of P square plus Q square plus twice PQ cos theta. Everything you are knowing except cos theta. So substitute all the values. First find cos theta, then find the value of theta. फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. सबस्टिट्यूशन करून दाखवू द्या का. R is equal to 60 is equal to 60 चा स्क्वेअर करू दोन्ही साइडचा. स्क्वेअर लिहितो डायरेक्ट. 60 स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर किती आहे 120 चा स्क्वेअर हा झाला पी स्क्वेअर प्लस 120 स्क्वेअर प्लस 2 PQ P 120 Q 120 into cos theta. So here the unknown is cos theta. Tell me the value of cos theta initially. Cos theta किती येतो बघा. Cos theta will be like this. Share calculation. 60 square minus 120 square minus 120 square divided by 2 into 120 into 120. Cos theta ची व्हॅल्यू मायनस येईल माझ्या हाती. Yes, sir. किती येते 151.0. Minus
नाही नाही, पहिल्यांदा कॉस्ट थिटा सांगा ना. 0 minus 0.875. Correct or wrong? Other students ना पण विचारा. 875. Okay, others, do you agree cos theta? Yes, sir. Okay, based on this, what is the value of theta? minus 0.875 बरोबर सर. Okay, so this value is confirmed. Thank you. Based on this, find the value of theta. It should be more than 90. What is the value of theta? 151. 1.14. 151.04 04. degrees. Okay, you can check these values. Meanwhile, I'll take the attendance. आता सर्वांना म्यूट करतो मी, म्हणजे सिरियल नंबर मला ओळीनं दिसतील. One, two, three, four. Roll number 5 absent. सध्याचे दिसतात ते शेवटी बॉटमला दिसतात, तो पण काळजी करू नका. 1, 2, 3, 4, 5 absent. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 absent. एक मिनिट. 5 कुठे गेलं absent? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 absent. 32, 33 absent. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Absent 58, 59, 60, 61, last is 63 absent. Okay, let us check the absent numbers. Roll number 5 absent. College मध्ये होता? ठीक आहे, okay. 17 absent, 31 absent, 33 absent, 55, 56 absent, 63 absent. Okay. Now, as per the class coordinator's instructions, roll number 4, roll number 35, and roll number 48. They should be present for online, na? They should be present for online feedback. Okay. So, बघा पुन्हा एकदा roll number 4 आरती चौगुले, roll number 35 इंगळे धनराज आणि roll number 48 शेटे सृष्टी, या तिघांनी एक 2 मिनिटांनी पुन्हा एकदा याच लिंकला जॉईन करा. क्लास टीचर तुम्हाला जॉईन करतील झूम मीटिंग मध्ये. ठीक आहे, विल स्टॉप. हा बोला. माझा cos theta is equal to -1.14 आलाय. नाही नाही, पुन्हा एकदा चेक करावं लागेल तुम्हाला. हा, काय करा, प्रत्येक टर्मचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करा. त्या तिन्ही टर्म सेपरेटली लिहा नोटबुक मध्ये, आणि मग व्यवस्थित प्रत्येक टर्मचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करून मग थिटा फाइंड आउट करा. ओके, एकदा चेक करा. ओके, विल स्टॉप हियर. थँक्यू. 3 स्टुडंट्स मॅडमने सांगितलेलं पुन्हा एकदा जॉईन व्हा 2 मिनिटात.